हरे 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 कृष्ण। तो ଆମେ ଆଜି ଶିଳ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରବଚନ ଶୁଣିବା ଯୋଉଟା କି हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत ଶ୍ଲୋକ। प्रणाम। ହଁ, ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ ମାତାଜୀ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କ୍ଲାସ ଦେଇଛନ୍ତି ଶିଳ ପ୍ରଭୁପାଦ। ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଉପରେ ଏବେ ମୁଁ ରିସେଣ୍ଟଲି ଶୁଣୁଥିଲି ସେଇଟା ଉପରେ ଏବେ ଆମେ ଶୁଣିବା। ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଓମ୍ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। So, we have been discussing Bhagavad Gita, the second chapter. तो आमे आलोचना करछे भगवत गीता उपरे द्वितीय अध्याय रे The Lord has very elaborately explained जोठी की भगवान बहुत विस्तृत भाव रे वर्णना करछन्ती the constitutional position of the living entity. जोठारे की जीवर प्राकृतिक स्थिति कोन And the whole uh, first portion of the 6 chapters, the Bhagavad Gita is divided into 3 portions. भगवत गीता को तीनोटी विभाग रे विभक्त कर दैछि। The first 6 chapters, the second 6 chapters, and the third 6 chapters. Actually, जो प्रथम 6टी अध्याय परवर्ती 6टी अध्याय एवं तृतीय 6टी अध्याय just like this book, there are 2 hard covers, and in the middle there is the substance. जेपरी देखा गले एई बही जेमति कि एठारे दुईटी हार्ड कवर रहिछि एवं मझी रे तार वास्तविक वस्तु रखा जाइछि Writing. लेखा। So the first 6 chapters, they are just like 2 covering. तो प्रथम जो 6टी अध्याय एवं लास्ट 6टी अध्याय एगुडे को हैला तार गुटे घोड़ानी सदृश कवरिंग सदृश Karma Yoga and Jnana Yoga. कर्म योग एवं ज्ञान योग। And the middle 6 chapters, well protected, that is Bhakti Yoga. आ मझी 6टी अध्याय जोटा कि भलो भाबे सुरक्षित सेटा हैला भक्ति योग। So at the end of the first 6 chapters, Krishna concludes the yoga system. तो ए प्रथम 6टी अध्याय रो शेष आडकू कृष्ण ए योग पद्धति रो सार मर्मटी प्रकाश करछन्ति। In the 6th chapter, he has explained the Sankhya Yoga system. ए षष्ठ अध्याय रे से सांख्य योग पद्धति विषय कहिसन्ति And the concluding portion of the Sankhya Yoga system is आ ए सांख्य योग रो सबुठारु शेष बा सबुठारु सार मर्म रहिछि एया Yoginam api sarvesham madgata antaratmana
Sadhyavan bhajati jomang samiyukta tamam. This is the conclusion. ଏହା ହେଉଛି ଯୋଗ ପଦ୍ଧତିର ଉପସଂହାର ଅଟେ। Of the yoga system. People generally they are attracted by the yoga system. ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଯୋଗ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତି। So the yoga system means always thinking of Krishna. ତ ଏ ଯୋଗ ପଦ୍ଧତି କହିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସବୁ ସମୟରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା। That is samadhi. ତାକୁ କୁହାଯାଏ। So 5,000 years ago, 5,000 ବର୍ଷ when ବା 5,000 years ago, when this yoga system was discussed, 5,000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯୋଗ ପଦ୍ଧତିଟା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଥିଲା between Krishna and Arjuna, କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, Arjuna frankly admitted that this system was very difficult for him. ତ ଅର୍ଜୁନ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଯେ ଏଇ ପଦ୍ଧତିଟି ଖୁବ କଷ୍ଟକର ତାଙ୍କ ପାଇଁ। He thought himself as a grihastha and a military man. ସେ ସ୍ୱୟଂକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଜଣେ ଗୃହସ୍ଥ ରୂପରେ ଏବଂ ଜଣେ ମିଲିଟାରୀ ବା ଜଣେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଭାବରେ। So concentration of the mind and sitting in a posture and looking on the point of the nose, ତ ସେ ପରି ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେପରି ତାଙ୍କ ମନଟାକୁ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରି ଗୋଟେ ଠିକ ଆସନରେ ବସି ସେ ଅନଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନାକର ନାସିକାର ଅଗ୍ରକୁ। so many systems. Find out a secluded place, ସେହିପରି ଅନେକ ପଦ୍ଧତି ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଆ ଭିତରେ, ଯେମିତି ଗୋଟିଏ କଣ ନିଷ୍କିଞ୍ଚନ ଜାଗାକୁ ଯିବା, alone, and observing so many rules and regulations. ଏକାନ୍ତରେ ଯିବା ଏବଂ ସେଠାରେ ସମସ୍ତ ନିୟମ ବିଧି ଗୁଡ଼ିକ ଠିକ ଠିକ ପାଳନ କରିବା। Asana, dhyan, dharana, pranayam. So he thought it difficult for him. ଆସନ, ଧ୍ୟାନ, ଧାରଣା, ପ୍ରାଣାୟାମ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଭାବିଲେ ଯେ ଏହା ସବୁ ମୋ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ଅଟେ। Therefore, Krishna, in order to encourage him, ସେଥିପାଇଁ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ that although he could not practice the Ashtanga Yoga system, ଯଦିଓ ସେ ସ୍ୱୟଂ ଏହାର ଅଭ୍ୟାସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ପଦ୍ଧତିର, still there was no cause of disappointment. ତଥାପି କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ ଦୁଃଖୀ ହେବା ପାଇଁ। He concluded therefore, tapasibha adhiko yogi. ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏଇ ସମାପ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ବା କରିଲେ, ज्ञानी हो अपि मतोधिका कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्मात् योगी भवार्य. He insisted. ସେ ଏହାକୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ। Why you are sitting like that? Sleeping? କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ କାହିଁ ଶୋଇପରି ବସିଛ, ଶୋଇଛ କି? You'll be feel sleepy. Don't sit like that. ଯଦି ତୁମେ ଘୁମଉଛ ବା ତମକୁ ନିଦ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ତୁମେ ଏପରି ବସ ନାହିଁ। So the conclusion is
योगिनामपि सर्वेषां मद्गत अंतरात्मना श्रद्धावान भजति जो मां समे युक्ततमो. This is the conclusion. ଏହା ହଉଛି ଉପସଂହାର ଯୋଉ ଶ୍ଲୋକଟା ପଢିଲେ, That of all yogis who is always thinking of me, ଯେ ସମସ୍ତ ଯୋଗୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯିଏକି ସବୁବେଳେ ମୋ ବିଷୟରେ ଭାବୁଛନ୍ତି, Shraddhavan, ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ, without being Shraddhavan. ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ ନ ହୋଇ ଜଣେ, Shraddha is the beginning of everything. Faith, Shraddha, ତ ଶ୍ରଦ୍ଧା କହିଲେ ସେଟା ସବୁ କିଛିର ପ୍ରାରମ୍ଭ ଅଟେ। ଶ୍ରଦ୍ଧା ବା ସମ୍ମାନ। respect. If you have no respect for Krishna, if you have no faith in Krishna, there is no advancement of spiritual life. ଯଦି ତୁମର କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି କୌଣସି ସମ୍ମାନ ନାହିଁ କି ଯଦି ତୁମର କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି କିଛି ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାହିଁ, ତାହେଲେ କିଛି ଅଗ୍ରଗତି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। Or yoga life. Therefore it is said Shraddhavan. ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ କଥା କୁହାଗଲା। So Shraddha, the beginning of spiritual life is Shraddha. ତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନର ପ୍ରାରମ୍ଭ ହଉଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାରୁ ଥାଏ। Faith, Adau Shraddha. Adau Shraddha Tato Sadhu Sangha. First of all, faith. And faith has been described by Krishnadas Kaviraj Goswami. ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ଏଇଠି କୃଷ୍ଣଦାସ କବିରାଜ ଗୋସ୍ୱାମୀ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। As faith means Vishwas. So he ତ ଶ୍ରଦ୍ଧା କହିଲେ ଏଠି ବିଶ୍ୱାସକୁ ବୁଝଉଛି। ତ ଏଠି ସେ ବୁଝଉଛନ୍ତି explains Shraddha Shabde Vishwas Sudhira Nishcha. Sudhira Nishcha. Krishne Bhakti Kaile Sarva Karma Kritaha. This is the Shraddha. ତ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସୁଦୃଢ ନିଶ୍ଚୟ। ତ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି କଲେ ଏଇଟା ହିଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା। ଏଇଟା ଶ୍ଲୋକଟା ବୁଝେଇବ। Shraddha means firm faith. As Krishna says, Sarvadharman Parityajya Mamekam Saranam Vraja. So unless ଯେପରି କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ସର୍ବଧର୍ମାନ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମେକଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ। one has got faith, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆସିନାହିଁ, why one should consider himself ତାହେଲେ ସେ ନିଜକୁ କାହିଁକି ଭାବିବ that I must be completely surrendered to Krishna. ଯେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶରଣାଗତ ହେବା ଦରକାର। Unless one has got faith. ଯଦି ଜଣଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାହିଁ, Therefore faith is the beginning. ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ହିଁ ପ୍ରାରମ୍ଭ ହେଇଥାଏ। And to create faith, Krishna has explained about himself in ଆଉ ଏଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ କୃଷ୍ଣ ବୁଝେଇଛନ୍ତି the whole Bhagavad Gita. ନିଜ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଗବତ ଗୀତା ମଧ୍ୟରେ। So one who is fortunate after reading Bhagavad Gita thoroughly, he will have ତ ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ବାସ୍ତବରେ ଭାଗ୍ୟବାନ ସେମାନେ ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢିଲା ପରେ a strong faith in Krishna. ତାର କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆସିବ। If you have failed to achieve this status of faith, ଯଦି ତୁମର ଏଇପରି ସ୍ଥିତି ଆସିନି ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ, then there is no question of progress. ତାମାନେ ତୁମର ଅଗ୍ରଗତି କରିବାର କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଉଠୁନି। That is explained by Krishnadas Kaviraj Goswami. Shraddha Shabde Vishwas Sudhira Nishcha. ସେଟା ହିଁ ଏଠି କୃଷ୍ଣଦାସ କବିରାଜ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଶବ୍ଦ ବିଶ୍ୱାସ ସୁଦୃଢ ନିଶ୍ଚୟ। Shraddha means firm faith with conviction.
ତା ଶ୍ରଦ୍ଧା କହିଲେ ଏଠି ଦୃଢ ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ବୁଝାଉଛି, ମାନେ ପୁରା ଦୃଢତା, ଦୃଢୀଭୂତ ହେଇ। Yes, if I surrender to Krishna, then all my business will be perfect. ଯେ ହଁ, ଯଦି ମୁଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶରଣାଗତ ହେବି ତାହେଲେ ସବୁ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। All my spiritual life will be perfect. ମୋର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। Therefore Krishna said, Shraddhavan bhajati, with Shraddha. ସେଥିପାଇଁ କୃଷ୍ଣ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ ଭଜତେ, ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ, With full faith. ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। Adu Shraddha, beginning is Shraddha. ତ ଆଦୌ ଶ୍ରଦ୍ଧା କହିଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରୁ ପ୍ରାରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। If one has developed a little Shraddha, just like ଯଦି ଜଣେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ଜାଗୃତ କଲାଣି ବା ଉନ୍ନତ କଲାଣି ତା ମଧ୍ୟରେ, we are giving chance, ଯେପରି ଆମେ ଏକ ଉପାୟ ଦଉଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ throughout the whole world, by this propaganda. ଆମେ ଯେପରି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଉପାୟ ଦଉଛୁ ସାରା ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ, ଯେ କିପରି Opening centers to create little Shraddha. ବିଭିନ୍ନ ସବୁ କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିବା ପାଇଁ, ଏଇ ଟିକେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମାତ୍ର ଦବା ପାଇଁ, ସୃଷ୍ଟି କରିବା। And if this Shraddha is there, then next stage is Sadhu Sangha. ଆଉ ଯଦି ଏ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହିଲା ତାହେଲେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ତରରେ କଣ ହେବ ନା ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ହେବ। If one wants to become Krishna conscious, ଯଦି ଜଣେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାଶୀଳ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, if he has developed a little faith in it, the next stage is ଯଦି ତାର ଟିକେ ବି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆସିଲାଣି ତାହେଲେ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ତରଟା ହେଲା to associate with sadhu. ଯେ ସାଧୁ ମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗ କରିବା। And who is sadhu? ଆଉ ସାଧୁ କିଏ? Sadhu, sadhava, sadhu bhusana, titiksava, karunika. ସାଧବ, ସାଧୁ ଭୂଷଣ, ତିତିକ୍ଷ କାରଣକ। Srida sarva bhutanam. So sadhu means very tolerant. ତ ସାଧୁ କହିଲେ ଯିଏ ବହୁତ ସହନଶୀଳ ହେଇଥିବ। And in another place sadhu is described in the Bhagavad Gita. ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସାଧୁ ବିଷୟରେ ବୁଝାଯାଇଛି ଭଗବତ ଗୀତାରେ। Bhajate mam ananya bhav sadhurev samanta api che sudurachara bhajate mam ananya bhav sadhurev samanta. In another place in the Bhagavad, the sadhu. ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏମିତି ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଏହା କୁହାଯାଇଛି, ଭଜତେ ମା ଅନନ୍ୟ ଭାଗ ସାଧୁରେବ ସ ମନ୍ତବ୍ୟ, ନବମ ଅଧ୍ୟାୟ 30ରେ। ଅପିଚେ ସୁଦୂରାଚାର ଭଜତେ ମା ଅନନ୍ୟ ଭାଗ ସାଧୁରେବ ସ ମନ୍ତବ୍ୟ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଭାଗବତରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ସାଧୁ ବିଷୟରେ। Is described titiksava karunika srida sarva bhutanam ajata sattva shanta sadhava sadhu bhusana. A sadhu, the first qualification is he must be a staunch devotee of Krishna or God, whatever you say. ତ ସାଧୁ କହିଲେ ପ୍ରଥମ ଯୋଗ୍ୟତା କଣ ନା ସେ ଜଣେ ଦୃଢ ବା ଏକ ସବୁଠାରୁ କଣ ମାନେ ସିନସିୟର ଭକ୍ତ ହେବାର ଅଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବା ଭଗବାନଙ୍କର। That is sadhu. That is the basic. That religion means. ତ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ସାଧୁ, ଏଇଟା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ତାର କଣ ଡେଫିନେସନ। To abide by the orders of God. That is it. ତ ଧର୍ମ ବା ରିଲିଜିୟନ କହିଲେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିୟମ ଗୁଡିକୁ ମାନିବା। And sadhu means who is staunchly a devotee of. ଆଉ ସାଧୁ କହିଲେ ଯିଏ ହେଲା ବହୁତ ଦୃଢ ଭାବରେ ଜଣେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭକ୍ତ ହେଇଥିବ। Krishna. These are the description of sadhu. Therefore, sadhu sangha means
ତ ଏଇଗୁଡିକ ହେଲା ସାଧୁଙ୍କର ସଂଜ୍ଞା ସବୁ ବା ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ। ସେଥିପାଇଁ ସାଧୁ ସଂଘ ଅର୍ଥ କଣ? To associate with devotees. ଯେ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ସହ ସଂଘ କରିବା, Those who are devotees of Krishna. ଯୋଉମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭକ୍ତ ଅଟନ୍ତି। That is sadhu sangha. ଏହା ହିଁ ସାଧୁ ସଂଘ। Chaitanya Mahaprabhu in another place says, sadhu sangha, sadhu sangha, ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଜାଗାରେ କହିଛନ୍ତି, sarva shastre kaya, lava matra sadhu sangha. ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ସାଧୁ ସଂଘ ଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଯୋଉ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସାଧୁ ସଂଘ ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ର କହେ, ଲଭ ମାତ୍ର ସାଧୁ ସଙ୍ଗେ ସର୍ବସିଦ୍ଧି হয়। ଯଦି ଆମେ ଜଣେ ଶୁଦ୍ଧ ସାଧୁଙ୍କ ସହ ପ୍ରକୃତ ସାଧୁଙ୍କ ସହ ସଙ୍ଗ କରିବା, Sadhu sangha, sarva lava matra sadhu sangha, sarva siddhi. Sadhu sangha is very important. If we can associate with real sadhu, may ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତ ସାଧୁଙ୍କର ସଙ୍ଗ ନେଇପାରିବା, ଅର୍ଥ real devotee, ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତଙ୍କ unadulterated devotee, ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତଙ୍କ ସହ, anna vilasita sunnam jnana karmadhanavritam, then the recommendation is that simply by associating with sadhu, all perfection will come. ତ କେବଳ ମାତ୍ର ଅନାବିଲାସିତା ଶୂନ୍ୟମ୍ ଜ୍ଞାନ କର୍ମ ଧନ୍ୟବାଦ, ଯେ ଆମର କୁହାଯାଇଛି ଯେ କେବଳ ମାତ୍ର ଭକ୍ତଙ୍କର ସାଧୁଙ୍କ ସଙ୍ଗ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆସିବ। By simply association. କେବଳ ସାଧାରଣ ସଙ୍ଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା। Sadhu sangha, sarva shastre ko, lava matra sadhu sangha, sarva siddhi. So, this is very practical. ତ ଏଇଟା ବହୁତ ଏଇ ଉଦାହରଣଟି ବହୁତ କଣ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଅଟେ। We have got little experience how sadhu sangha is powerful. ଆମର କିଛି ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି ଅଳ୍ପ, ଏଇ ସାଧୁ ସଂଘ କିପରି ବଳବାନ ଅଟେ। So, adau saddha tato sadhu sangha. First thing is faith. ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଦୌ ଶ୍ରଦ୍ଧା ତତ ସାଧୁ ସଂଘ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆସୁଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାର କଥା। Adau saddha tato sadhu sangha. Tata bhajana kriya. Ata anartha nivitti syat. Tato nishtha tato ruchi. Tatha shakti tato bhava. Sadhukanam ayang premna pradurбhavi bhavet krama. These are the steps. Krama. ତ ଏଇଗୁଡିକ ହେଲା ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ କ୍ରମ ଅଟେ। Krama means one after another. ତ କ୍ରମ କହିଲେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ। So, our this Krishna consciousness movement is an attempt just to create little faith in Krishna. ତ ଆମର ଏଇ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ଆନ୍ଦୋଳନ ଏପରି କରାଯାଇଛି ଏଠି, ଯେପରି ଆମେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖେ ଜାଗୃତ କରିପାରିବା। Then the person whom we are trying to help, his business is to associate with sadhu. ଏବଂ ତାପରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାର କି ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, ତ ପ୍ରକୃତରେ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଲା ଯେ କେବଳ ସାଧୁଙ୍କର ସଙ୍ଗ କରିବ। Satang prasangad mama bija sangvida. Ritkarna rasayana katha. Satang prasangad. If we discuss Krishna consciousness, ତଥା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯଦି ଆମେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା, bodhayantang parasparam, dushanti cha ravanti cha. Everywhere the same thing.
ତ ଏଠି ଗୀତାରୁ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ବୋଧମିତଶ୍ଚ ପରସ୍ପରମ୍ ତୁଷ୍ୟନ୍ତି ଚ ରମନ୍ତି च। ସବୁଆଡେ ସେ ଏକା କଥା ହିଁ ଅଛି। So, the Shraddha is required, then Sadhu Sangha, then Bhajana Kriya. If anyone କଣ ହେଲା ନା ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦରକାର, ତାପରେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ଦରକାର ଏବଂ ତାପରେ ଭଜନ କ୍ରିୟା ଆସେ। actually, seriously associate with Sadhu, ଯଦି ଜଣେ ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ମାନେ ପୁରା ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ସାଧୁଙ୍କର ସଙ୍ଗ କରନ୍ତି, the next stage will be Bhajana Kriya. ତାହେଲେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ତରରେ ଭଜନ କ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହବ। How to worship, କିପରି ଉପାସନା କରିବାକୁ ହେଇଥାଏ। Bhajana Kriya. Tata anartha nivittisya. Then anartha. ଏବଂ ତାପରେ ଆସେ ଅନର୍ଥ। Anartha means unnecessary things. We have ତ ଅନର୍ଥ କହିଲେ ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷ। ଆମେ ଯେମିତି ବହୁତ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛେ, practiced so many unnecessary things in our life. ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛେ ଅନେକ କିଛି ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷ ଆମ ଜୀବନରେ। That are unnecessary things, when they are too much strong, that becomes sinful life. Unnecessary. ଯେପରି ଅନର୍ଥ ବା ଅଦରକାରୀ କହିଲେ ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷ। ତ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷ ତାକୁ ଆଉଛି, ତ ଯେତେବେଳୁ ତାହା ବହୁତ ମାନେ କଣ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇଥାଏ। The modern civilization ତ ତାହା ପାପପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ହୋଇଥାଏ, ରେ ପରିଣତ ହେଇଥାଏ ଅଦରକାରୀ। is simply meant for creating unnecessary necessities of life. ଆଉ ଏଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଭ୍ୟତା କେବଳ ମାତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି କଣ ପାଇଁ ନା ଏଇପରି ସବୁ ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷ ଗୁଡିକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ। So we are becoming deviated from God. The more ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ବହୁତ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ରାସ୍ତାରୁ ବହୁତ ହଟି ହଟି ଯାଉଛୁ। we are advancing in so-called material civilization, ଆମେ ବାସ୍ତବରେ ଏଇ ଭୌତିକ ସଭ୍ୟତାରେ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଛେ ସିନା, we are more becoming far away from God. ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କରଠୁ ଅନେକ ଅନେକ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛେ। Therefore, Bhaktivinoda Thakur has sung Jaro Vidya ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁର ଏପରି ଗାଇଛନ୍ତି, মায়ার বৈভব তোমার ভজনে বাধা। জড়বিদ্যা, the material education, ଜଡ ବିଦ୍ୟା କହିଲେ ଏ ଭୌତିକ ଜ୍ଞାନ, they are simply paraphernalia of this illusory energy. ତ ଏଇ ଭୌତିକ ଯୋଉ ଆମର ଜ୍ଞାନ ରହିଛି, ତ ତାହା କେବଳ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ କଣ ମାୟାର ଏକ କଣ ମାୟାର ଏକ ଅଂଶ, মায়ার বৈভব, and the effect of this advancement of material civilization means stopping one's relationship with God. ଆଉ ଏଇ ଭୌତିକ ସଭ୍ୟତାରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ମାନେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାର ସମ୍ପର୍କକୁ କାଟିଦେବା। জড়বিদ্যা সব মায়ার বৈভব তোমার ভজনে বাধা। ଯେ ଏଇ ଜଡ ବିଦ୍ୟା ସବୁ କଣ ନା ଭଜନରେ ସବୁ ବାଧା। অনিত্য সংসারে, অনিত্য means this temporary life, this everyone we are in this ତ ଅନିତ୍ୟ କହିଲେ କଣ ନା ଏଇ ଯୋଉ ଜୀବନଟା ଚିର ନୁହଁ ସେଇଟାକୁ ଅନିତ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ଅନିତ୍ୟ ଜୀବନ। material world, say for 50 years, 60 ଯେମିତି କି ସମସ୍ତେ ଏ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଅଛନ୍ତି, ଧର 50 ବର୍ଷ ବା 60 ବର୍ଷ, years, 100 years. 100 ବର୍ଷ, That is temporary. ଏହା In the ଅନିତ୍ୟ। unlimited time,
ଉଁ, ଯଦି ଚିର ସମୟର ରେଖାରେ ଦେଖିବା, A, a duration of life, say of 100 years, ଗୋଟିଏ ଜୀବନର ପରିସୀମା ଯଦି ଧରାଯିବ 100 ବର୍ଷ, that is nothing, even ତାହେଲେ not even a point. ତାହା ତ କିଛି ବି ନୁହଁ, ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ସଦୃଶ ବି ନୁହଁ। It is very temporary. ଏହା ବହୁତ ଅନିତ୍ୟ ଅଟେ। But in this temporary life, we are addicted to so many unnecessary things. କିନ୍ତୁ ଏଇ ଅନିତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଆମେ ମାନେ ବହୁତ ସାରା ଅଦରକାରୀ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ବା ଆସକ୍ତ ହେଇଅଛୁ। And we are forgetting our real business, ଆଉ ଆମେ ମାନେ ଆମର ପ୍ରକୃତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ, how to go to home, back to God. ଯେ କିପରି ଆମେ ଆମ ଘରକୁ ଫେରିଯିବା, ଭଗବତ ଧାମକୁ ଫେରିଯିବା। Therefore, Bhaktivinoda Thakur laments. He was a great responsible government officer, magistrate. ତ ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁର ଏଠି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଏକ ମହାନ ମାନେ ଅତି ଦାୟିତ୍ୱବାନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଏକ ଅଫିସର ଥିଲେ, But a great devotee of the Lord. କିନ୍ତୁ ଜଣେ ମହାନ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କର, And he is one of the acharyas, ଏବଂ ସିଏ ଏକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ। Bhaktivinoda Thakur. So he writes about his own experience. ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁର ସେ ତାଙ୍କର ନିଜର ଅଭିଜ୍ଞତା ବିଷୟରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି যে জড় বিদ্যা সব মায়ার বৈভব তোমার ভজনে বাধা. The more we make advancement in the temporary materialistic comforts, ଯେ ଯେତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆମେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ଏଇ ଅନିତ୍ୟ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଉପଭୋଗ କରିବା ଲାଗି, the more we become implicated in unnecessary things. ତ ସେତେ ବେଶୀ ଆମେ ଏଇ ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷରେ ଆମେ ଆହୁରି ଝାଙ୍କି ହେଇଯିବା। And they are all impediments for making progress in spiritual life. ଆଉ ଏଇ ସବୁ ଗୁଡିକ ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବାର ବାଧା ହେଇ ଆସିବ। That is his opinion, and that's a fact. ଏଇଟା ତାଙ୍କର ମତ, ଆଉ ଏଇଟା ବାସ୍ତବିକ ସତ୍ୟ ଅଟେ। We have seen in Western countries, they are ଆମେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶ ମାନଙ୍କର ଦେଖିବା still more materially advanced, ଯେ ସେମାନେ ଆହୁରି ବହୁତ ଅଧିକ ଭୌତିକତାରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିଛନ୍ତି, but spiritually they are dull. କିନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରେ ସେମାନେ ବହୁତ ନିମ୍ନତର, Blockheaded spiritually. ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରେ ସେମାନେ ବହୁତ ମାନେ ମୁଣ୍ଡା ବୁଦ୍ଧିବାଦୀ, Very difficult to convince them spiritually. ସେଥିପାଇଁ ଏହା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରେ ବୁଝେଇବା। So, sadhu sangha, by association of sadhu, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ଦ୍ଵାରା ବା ଜଣେ ସାଧୁଙ୍କ ସଙ୍ଗ କରିବା ଦ୍ଵାରା one can achieve advancement in spiritual life. ଜଣେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବ। Then in all shastras it is recommended that associate Chanakya. ଆଉ ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହା ଉପଦେଶ ଦିଆଯାଇଅଛି ଯେ ଜଣେ ସଙ୍ଗ କରିବା ଦରକାର। Pandit, the great politician, you know. ଯେପରିକି ଚାଣକ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ ଜଣେ ମହାନ ପଲିଟିସିଆନ ବା ଜଣେ ଯେ ଇଏ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। He also says, Taja Durjana Sangam, Taja Durjana Sangam, Bhaja Sadhu Samagamam. ତ ସେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଏକ ବଡ ନେତା ହୋଇ କହୁଛନ୍ତି, ତ୍ୟଜ ଦୁର୍ଜନ ସଙ୍ଗମ ଭଜ ସାଧୁ ସମାଗମ। Taja Durjana Sangam. Give up association with bad elements. ତ୍ୟଜ ଦୁର୍ଜନ ସଙ୍ଗ ଅର୍ଥ ତ୍ୟାଗ କର ଏ ସଙ୍ଗ ସବୁ ଅଦରକାରୀ ବା ଖରାପ ବସ୍ତୁର। What are the bad elements? ତ କଣ ସେ ସବୁ ଖରାପ ବସ୍ତୁ ଅଟେ?
That is also explained by Chaitanya Mahaprabhu. ଆଉ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ବୁଝା ଯାଇଅଛି। A devotee asked him that what should be the behavior of a person who is spiritually inclined. ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଜଣେ ଭକ୍ତ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେ ଜଣେ ଲୋକର କଣ ବ୍ୟବହାର ରହିବା ଦରକାର ଯିଏକି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଆଡେ ଯାହାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ରହିଛି। Or Vaishnava. Spiritually inclined means Vaishnava. ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରତି ଯାହାର ଇଚ୍ଛା ରହିଛି ତାମାନେ ବୈଷ୍ଣବ। So Chaitanya Mahaprabhu said that asatsanga tyagi Vaishnavacha. ଆଉ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅସତ୍ସଙ୍ଗ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଏଇଟା ହଉଛି ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର ଆଚରଣ। Those who are interested in spiritual life ଯେଉଁମାନେ ଇଚ୍ଛା ରଖିଛନ୍ତି ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନରେ or to become a devotee, ବା ଜଣେ ଭକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ the first business is to give up the association of bad elements. ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ କଣ କରିବାକୁ ହେଇଥାଏ ନା ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଖରାପ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକର ଖରାପ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକର ସଙ୍ଗ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହେଇଥାଏ। Asatsanga tyagi Vaishnavacha. In one line. ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିରେ ମାତ୍ର କୁହାଯାଉଛି ଅସତ୍ସଙ୍ଗ ତ୍ୟାଗ ଏଇ ବୈଷ୍ଣବ ଆଚାର। The next question is that who is asat? ତାହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଅସତ୍ କିଏ? Asat এক স্ত্রী সঙ্গী কৃষ্ণ ভক্ত। ତ ଅସତ୍ କହିଲେ ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି ଅସତ୍ ଏକ ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗୀ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ। He has described who is asat. ତ ଏଠି ବୁଝାଇଛନ୍ତି ସେ ଯେ ଅସତ୍ କିଏ? Stree Sangi means those who are unnecessarily addicted to women. ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗୀ କହିଲେ ଯୋଉମାନେ ଅଯଥାରେ ଆସକ୍ତ ହେଇ ପଡନ୍ତି ମହିଳା ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି। Unnecessary. One should be married. One must have children. ଜଣେ ବିବାହ କରିବା କଥା, ଜଣେ ତାଙ୍କର ଶିଶୁ ହବା କଥା। That is not illicit association. ତ ତାହା କୌଣସି ଅବୈଧ ସଙ୍ଗ ହେଇନଥାଏ। But otherwise, Krishna also says, Dharma aviruddha kamasmi aham. Kama, lust. ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଧର୍ମ ଅବିରୁଦ୍ଧ କାମ ଅସ୍ମି। କାମ କହିଲେ ଏ କାମ ଭାବ। Sex life, which is not against religious principle. ଯେ ଯୌନ ଜୀବନ ଯାପନ ଯୋଉଟା ଏଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପଦ୍ଧତିର ବିରୁଦ୍ଧରେ ନୁହଁ ଯୋଉଟା। That I am. That kind of lust I am. କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ପ୍ରକାର କାମ ଭାବ ମୁଁ ଅଟେ। So, dharma. So, according to religious system, ତ ଏଇ ଧର୍ମର ପଦ୍ଧତି ମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ people should not be cats and dogs. ଲୋକମାନେ ବିଲେଇବା କୁକୁର or hogs in the matter of sex life. ବା ଘୁଷୁରୀ ପରି ହେବା କଥା ନୁହଁ ଏଇ ଯୌନ ଜୀବନ ପାଇଁ। They must have regulated life. They must have married wife, married husband. ସେମାନଙ୍କ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜୀବନ ସଂଯମିତ ହବା ଦରକାର। ସେମାନଙ୍କର ବିବାହିତ ପତ୍ନୀ ହବା ଦରକାର। ସେମାନେ ନିଜେ ବିବାହିତ ସ୍ୱାମୀ ହବା ଦରକାର। And only for nice children they should unite. ଏବଂ କେବଳ ଭଲ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସଙ୍ଗ କରିବା ଦରକାର। These are the description given by the Vinshati Prakar Dharma Shastra Manu Sangita, not otherwise. ତ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସବୁ ବୁଝା ଯାଇଅଛି କଣ ନା ବିଂଶତି ପ୍ରକାର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ମନୁ ସଂହିତାରେ ନହେଲେ ନାହିଁ। Therefore it is called Grihastha Ashram. Ashram. The Sannyasa Ashram, Grihastha Ashram, Vanaprastha Ashram, everything is
ashram. ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏ ସମସ୍ତ ଆଶ୍ରମ ଅଟେ ଏଗୁଡିକ। କଣ ନା ଏଟାକୁ ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମ କୁହାଗଲା, ସନ୍ନ୍ୟାସ ଆଶ୍ରମ କୁହାଗଲା, ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଆଶ୍ରମ କୁହାଗଲା। We can understand as soon as this word is used, ashram, it means there is some spiritual tint or spiritual life. ତ ସବୁ କିଛି ଆଶ୍ରମ ଆମକୁ ତାହେଲେ ବୁଝିବାକୁ ହବ ଯେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏଇ ଆଶ୍ରମ ଶବ୍ଦଟି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ତା ମାନେ ଏହା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ପୃହାକୁ ବୁଝାଉଛି। So, grihastha, that is also spiritual life. ତ ଗୃହସ୍ଥ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ଅଟେ। One may live with wife and children ଜଣେ ନିଜ ପତ୍ନୀ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ରହିପାରନ୍ତି and execute spiritual life. ଆଉ ତାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ପାଳନ କରିପାରିବ। All the associates of Chaitanya Mahaprabhu, they are all grihasthas. ଯେପରି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାର୍ଷଦ ମାନେ ସବୁ ଗୃହସ୍ଥ ଥିଲେ। Chaitanya Mahaprabhu himself also was grihastha. ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୃହସ୍ଥ। So, to become grihastha is not a disqualification. ତ ସେଥିପାଇଁ ଜଣେ ଗୃହସ୍ଥ ହବା ଏକ ମାନେ ତାଙ୍କର ଡିସକ୍ୱାଲିଫିକେସନ ବା ତାଙ୍କର ଅଯୋଗ୍ୟତା ନୁହଁ। But to live as a grihastha, according to the injunction of the Shastra, that କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୃହସ୍ଥ ପରି ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ଶାସ୍ତ୍ରର ଅନୁସାରେ is required. ଏହା ଦରକାର। That is Krishna says, dharma aviruddha kam, ସେଇଟା କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଧର୍ମ ଅବିରୁଦ୍ଧ କାମ, which is not against religious principle. ଯାହା କିଛି ଯାହା ବି ଧର୍ମର ବିରୁଦ୍ଧରେ ନାହିଁ। That sort of lust I am. ଯେ ସେଇ ପ୍ରକାର କାମ ମୁଁ ଅଟେ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି। ତ ଆଜି ଏତିକି ଥାଉ, ଆମେ ତାପରେ ପଢିବା ମହାପ୍ରଭୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କିପରି ତାହେଲେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ଦରକାର ଜଣ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଶିଲ ପ୍ରଭୁପାଦ କି ଜୟ। ଆଜି କଣ କଣ ପଏଣ୍ଟସ କାର ସ୍ମରଣ ଅଛି ଆଜି ଏମିତି ଶୁଣିଲେ କହିବେ? ହଁ, ସୁସ୍ମିତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କଣ? हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम, सादर प्रणाम रमा। प्रणाम ଆପଣଙ୍କୁ। ମତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଯେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଯୋଉଟା କହିଲେ ବୁକ୍ ର କଭରିଂ, ଏଇଟା ମୁଁ କେବେ ବି ଶୁଣିନଥିଲି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଶୁଣିଲି। ମାନେ ଭିତରେ ଅଛି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଟା ଆଉ ଉପରେ ଆଉ ପଛରେ ଦିଟା କଭରିଂ, ସେମିତି ଭଗବତ ଗୀତାର କର୍ମ ଯୋଗ ଆଉ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗଟା ହଉଛି ଦିଟା କଭରିଂ, ମଝିରେ ଅଛି ଭକ୍ତିଟା। ସେ ବହୁତ ବଢିଆ ଗୀତା ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଆଉ କଣ ଶୁଣିଲେ? ତ ଏଇଟା ଯେମିତି ଶୁଣିଲେ ଯେ ଆଦୌ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ହିଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦରକାର। ଆଉ ମୁଁ ଏମିତି ନର୍ମାଲି ଭାବେ ଯେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଆଦୌ ଶ୍ରଦ୍ଧା ତଥା ସାଧୁ ସଙ୍ଗ। ଶ୍ରଦ୍ଧା ମାନେ ରିଏଲି ହଉଛି ଯୋଉ ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ କୋମଳ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମତେ ଲାଗୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ପ୍ରପର ଲେଖୁଛନ୍ତି ଫର୍ମ ଫେଥ ପୁରା। ମାନେ ସେଇଟା ନହେଲେ ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରୁନୁ। ନାଇଁ, ପ୍ରଭାତ କହିଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କେବଳ ବିଗିନିଂ, ପ୍ରଭାତ କହିଲେ ନା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଜୀବନ ଭକ୍ତିର ହେଲା ଶ୍ରଦ୍ଧା। ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ଡିଫାଇନ କରିବାକୁ ହେଲେ ତ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହିବା ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା, ତ ସେଇଟା ଫର୍ମ ଫେଥ ଆରମ୍ଭ ପୁରା। ହବ ଅଳ୍ପ ଶ୍ରଦ୍ଧାରୁ, ଠିକ ଅଛି, ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କହିଲେ ସେଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ବୁଝାଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ଓକେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ, ସାଦର ପ୍ରଣାମ। ତାପରେ କେମିତି ଏ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଟା ଆସିବ କଣ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ? ହଁ, ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଅନିନ୍ଦ ମତେ କିଛି କହିବେ? ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ, ସାଦର ପ୍ରଣାମ। ହଁ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଜୀ, ପ୍ରଥମେ ତ ଇନିସିଆଲ ଷ୍ଟେଜରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦରକାର। ହୁଁ ତାପରେ ଯଦି କମ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବି ରହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରିବା ଉଚିତ। ହୁଁ କହିଲେ ସାଧୁ, ଆଜ୍ଞା, ସାଧୁ ହଁ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ପରେ
କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗରେ ରହିକି ଆମେ ଭଜନ କ୍ରିୟା କରିପାରିବା। ହଁ ନାଇଁ, ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଲେ ଯେ ଏ ଶ୍ରଦ୍ଧାରୁ, ଯେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଟା ପ୍ରାରମ୍ଭ, ଆଉ ଏ ଶ୍ରଦ୍ଧାଟା ଆସିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଭଗବତ ଗୀତା ରେ ଯାହା କୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି, ଆ, ଫଲୋ କରିବା। ସେଇଟାକୁ ଆମକୁ ସେଇଟା ଦ୍ଵାରା ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧାଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରିବ। ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବତ ଆଜ୍ଞା ଗୀତାକୁ ଆମେ ପଢିବା ଆ, ଠିକ ଭାବରେ, ତାହେଲେ ଆମର କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆସିବ ବୋଲି କହିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଉପୁଜିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ପାଠ କରିବାକୁ ପଡିବ। ହଁ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭଲସେ ପଢିଲେ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧାଟା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ ହେଇଯିବ। ଆଉ ପ୍ରପାତ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନ ଆସିଲେ, ଦୃଢ ଶ୍ରଦ୍ଧା ତମର, ତାହେଲେ ତମର ଅଗ୍ରଗତି କରିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଉଠୁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଲେ ତାପରେ ଯେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଶବ୍ଦ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସୁଦୃଢ ନିଶ୍ଚୟ। ଶ୍ରଦ୍ଧା କହିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁଦୃଢତା ଆସିବାର ଅଛି। ହରେ କୃଷ୍ଣ ବାବୁଜୀ, ମାନେ ଯୋଉ ଲିଟଲ ଫେଥ୍ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି, ଅଳ୍ପ ଶ୍ରଦ୍ଧାରୁ ଆଗକୁ ବଢିକି ଦୃଢତାକୁ ପହଞ୍ଚିବା, ସେମିତି। ମାନେ ଫାର୍ମ ହଁ, ଫେଥ୍ ହବାକୁ correct। ହେଲେ ଆମକୁ ଲିଟଲ ଫେଥ୍ ଅଳ୍ପରୁ ଦରକାର। ଅଳ୍ପରୁ ପ୍ରାରମ୍ଭ ହବ। ହଁ, ପ୍ରପାତ କହିଛନ୍ତି ନା ଯେ ଅଳ୍ପ ଶ୍ରଦ୍ଧାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ, କହିଲେ ଲେକ୍ଚର ଆମେ ଶୁଣିଲେ। ଯେମିତି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରପାତ କହିଲେ, ଆମେ ଯେମିତି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କଣ ଦଉଛେ, ଉପାୟ ଦଉଛୁ ଯେ ଆପଣ ମାନେ ଆମ ସେଣ୍ଟରକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଆମେ ସାରା ଜଗତରେ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲିଛୁ, ଯାହା ଫଳରେ ଆସିକି ଆପଣ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରିପାରିବେ। ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ଡେଭଲପ କରିବାକୁ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆସିଗଲେ ହିଁ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ହବ। ଅଳ୍ପ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆସିଲେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ହେଇଯିବ। ତ ସେଇଟା ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଲେ ଯେ ଅଳ୍ପ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଯାହାର ଆସିଗଲାଣି ସେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରିବ, ତାପରେ ତାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଟା ଆହୁରି ଦୃଢୀଭୂତ ହବ। ସେଇଟା ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଥିଲେ ଯେ if you one has developed a little Shraddha, just like we are giving chance throughout the whole world by this propaganda opening centers to create little Shraddha. If one has developed a little Shraddha, just like we are giving chance throughout the whole world by this propaganda opening centers to create little Shraddha. ଆଉ ଯଦି ଏ ଶ୍ରଦ୍ଧା ହେଲା ତାହେଲେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ହବ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରପାତ ବୁଝିଲେ? ଆଜ୍ଞା ତ ଯଦି ଜଣେ ଅଳ୍ପ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପାଇବାକୁ ଚାହିଁବ, ସେ କଣ କରିବ ନା ସାଧୁଙ୍କର ସଙ୍ଗ କରିବ। ଏଇଟା ଏଠି କହିଲେ। ଓକେ, ତ ଆଉ କଣ? ପ୍ରଭୁଜୀ, ସେ ଯୋଉ ମାନେ ଫର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ ଅଫ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଯୋଉଟା ଯୋଉ ଅଳ୍ପ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଥାଏ ନା ଜେନେରେଟ ହୁଏ ନା, ସେଟା ପୁଣି କେମିତି? ସେଇଟା ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଲେ ନା, ଯୋଉମାନେ ଭାଗ୍ୟବାନ ସେମାନେ ଏଇ ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ପଢିବେ ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଟା ଜାଗୃତ କରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ନଥାଏ, ଯାହାର ଥିବ ବା ଯାହାର ନାହିଁ ସେ ଭଗବତ ଗୀତା ପଢିଲେ ହବ। ଯାହାର ଅଛି ତ ସେ ସାଧୁଙ୍କ ସଙ୍ଗ କଲେ ଆଉ ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବ। ଯାହାର ଟିକେ ବି ନାହିଁ, ସେ ଗୀତା ପଢିବା ଦ୍ୱାରା ତାର ଟିକେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆସିବ ବୋଲି ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଲେ। ତାପରେ ସେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରିବ। ହୁଁ, ଓକେ। ଦେବାଶିଷ ପ୍ରଭୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରେସ୍ କରିଥିଲା। ହରେ କୃଷ୍ଣ ବ୍ରଜ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଣାମ। ହୁଁ ତ ଯେ ପ୍ରପାତ କହୁଥିଲେ କି ଜଡ ବିଦ୍ୟା ଜଡ ମାୟାରେ ବଧିତା ତୁମର ଭଜନ ବାଧା। ଯେତେ ଆମେ କ୍ଷଣିକ ଭୌତିକ ବିଦ୍ୟାରେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା, ସେତେ ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ କରିବା ସେତେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହୁଏ। ଆଉ ଚାଣକ୍ୟ ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ କୋଟ କରୁଥିଲେ ପ୍ରପାତ, ଦୁର୍ଜନ ସଙ୍ଗ ତ୍ୟାଗ କରିବା। ପ୍ରପାତ କହୁଥିଲେ ଯେ ଦୁର୍ଜନ ସଙ୍ଗ ଦୁର୍ଜନ ସଙ୍ଗ କହିଲେ ଯୋଉମାନେ ଏଇ ବୈଷ୍ଣବ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କି ଦୁର୍ଜନ ସଙ୍ଗ ତ୍ୟାଗ କରିବା। ଯୋଉମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗୀ ହେଇଥିବେ ତ ତାଙ୍କୁ ବି ତ୍ୟାଗ କରିବା ଦୁର୍ଜନ ସଙ୍ଗ। ହୁଁ, ଅସତ୍ ସଙ୍ଗ ତ୍ୟାଗ, ଏଇ ବୈଷ୍ଣବ ଆଚାର ପ୍ରଭାତ। ଆଉ ସେଠି ଚାଣକ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ କହୁଛନ୍ତି ତ୍ୟଜ ଅ, ଦୁର୍ଜନ ତେଜ ସଙ୍ଗମ ଦୁର୍ଜନ ସଙ୍ଗମ, ଭଜ ସାଧୁ ତେଜ ସମାଗମ। ଦୁର୍ଜନ ସଙ୍ଗମ ଭଜ ସାଧୁ ସଙ୍ଗମ। ହଁ, ସମାଗମ। ହଁ, ଏଇଟାକୁ
ସେଥିପାଇଁ ତାପରେ ପ୍ରବାଦ କଲେ ଦୁର୍ଜନ କଣ କହିବାକୁ ଯାଇଛି ଏଟା ବୁଝେଇଲେ ଯେ ଯୋଉମାନେ ଆଜ୍ଞା। ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗୀ ଆଉ ଅସାଧୁ ସେଇମାନେ ହେଲେ ଦୁର୍ଜନ। ହଁ ଓକେ। ଆଉ କଣ କହିଲେ ତ ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗୀ ହରେ ବିଷୟରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରବାଦ ବୁଝେଇଲେ। ପ୍ରଭୁଜୀ ସାଧା ପ୍ରଣାମ। ଏଇଗୁଡା ପ୍ରଣାମ। କହିଥିଲେ ଦୁର୍ଜନ ସଙ୍ଗ କଥା କହିଥିଲେ। ତାପରେ ଆମର ଯୋଉ ଜଡ଼ ଶିକ୍ଷାଟା ଭୌତିକ ଜଗତର ଶିକ୍ଷାଟା ଏଟା ଅଜ୍ଞାନତା ପାଇଁ ଏକରେ କହିଥିଲେ। ତାପରେ କହିଥିଲେ ଯୋଉ ଗୃହସ୍ଥ ପ୍ରକୃତ ଗୃହସ୍ଥ ଧର୍ମଟା କେମିତି ହେବା ଦରକାର ସେଟା ମଧ୍ୟ ସେ ବିଷୟରେ ବି କହିଥିଲେ ଲାଷ୍ଟ କୁ। କଣ କହିଲେ ପ୍ରକୃତ ଗୃହସ୍ଥ ଗୃହସ୍ଥ କେମିତି କଣ? ଧର୍ମଟା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ହଁ କଣ କହିଲେ? ଜଣେ ଗୃହସ୍ଥ ହେବା ଦରକାର ସେ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ। ଗୃହସ୍ଥ ସଙ୍ଗ କଣ କେମିତି କରିବା? କରିବା ଦରକାର। ହୁଁ କେମିତି ଗୃହସ୍ଥ କରିବ? କହିଲେ ନା। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ। ହଁ ଗୃହସ୍ଥ କଣ କରିବ କହିଲେ ଯେ ଗୃହସ୍ଥ ମାନେ ତାର ତାର ମଧ୍ୟ ଗୃହସ୍ଥ ମଧ୍ୟ ଏକ ଆଶ୍ରମ ଅଟେ। ଆଶ୍ରମ ମାନେ ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବା ପନ୍ଥା। ଚାଲିବା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ସିଏ କେମିତି ସେ ସଙ୍ଗ କରିବ ନା କେବଳ ମାତ୍ର ମାନେ ହଁ ସିଏ ବି ନିଜ ଜାଣିବ। ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗେ ହଁ ସେଇଟା ନିଜ ପାଇଁ ପରିବାର ସହିତ। ହଁ ଆଉ ଗୃହସ୍ଥ ହେବା ଏକ ଅଯୋଗ୍ୟତା ନୁହଁ ପ୍ରଭାତ କହିଲେ ନାଇଁ। ଅତ୍ୟଧିକ ଆସକ୍ତ ହେଇଯିବ ଗୃହସ୍ଥ କହି ସେଇଟା ନୁହଁ ଗୃହସ୍ଥ ମାନେ। ଅଯୋଗ୍ୟତା। ଯୋଉ କହିଲେ ଉପରେ ପ୍ରଭାତ କହିଲେ ଯେ ଜଣଙ୍କର ଜଣେ ହେଲା ପରେ ବିବାହିତ ହିଁ ଜଣେ ସଙ୍ଗ କରିବା ଦରକାର ତା ପୂର୍ବରୁ ନୁହଁ। ଆଉ ସଙ୍ଗ କରିବା ଦରକାର କେବଳ କୋଉଥିପାଇଁ ନା ଏକ ଭଲ ଶିଶୁଟି ଆଣିବା ପାଇଁ ଜଗତ। ଠିକ ଅଛି ତ ତାପରେ ପ୍ରଭାତ ବୁଝେଇବା ଅନ୍ୟ ଆଶ୍ରମ ଗୁଡିକ ଆଉଥରେ। ତ ଏବେ ଆମେ ସବୁ ପରୀକ୍ଷା ଦବା ଆର୍ଥର କ୍ଲାସ ଉପରେ। ଲିଙ୍କ ଟା ଯୋଉ ମେସେଜ ଏଇଠି ଆସିଛି ଜୁମ ଚାଟରେ ସମସ୍ତେ ପରୀକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ ତାପରେ ତାକୁ ଆମେ ଡିସକସନ କରିବା।
क्वेश्चन ଏବେ डिस्कशन କରିବା। लास्ट क्वेश्चन भी तो ठीक थिला। हौ तो प्रथम क्वेश्चन आंसर कौन लिखचंदी? कौन लिखचंदी? इतान वेदांत विषय धीर এই বাক্য খଣ୍ଡের অর্ଥ যে କୌଣସି ପ୍ରକୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ଡ୍ୟାଶ ଭଳି ହେବା ଉଚିତ। କାହା ଭଳି ହେବା ଉଚିତ? ସ୍ଥିର ସ୍ଥିର ଓ ସଂଯମଶୀଳ। ସଂଯମଶୀଳ। ହଁ ଏଇଟା ମୁଁ ଠିକ ମାନେ। ବିଲେଇ ଓ ବାଘ ଉଦାହରଣଟି ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ କଣ ଏ ଉଦାହରଣଟା ମୋର ମନେ ପଡୁନି। କାହାର ମନେ ଅଛି? ହଁ କହିଲେ? ପ୍ରଭୁଜୀ ସର୍ବତ୍ର କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ଅର୍ଥ ଅଜ୍ଞାନପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାରୀରିକ ବ୍ୟବହାର ନୁହେଁ। ଏଇ ଯେ ସର୍ବତ୍ର କୃଷ୍ଣକୁ ଦେଖିବାର ଅର୍ଥ ଅଜ୍ଞାନପୂର୍ଣ୍ଣ ହଁ ଶାରୀରିକ ବ୍ୟବହାର ନୁହେଁ। ହଁ ତ ଯୋଉ ମାନେ ହଁ ପ୍ରଭାତ କହୁଥିଲେ ତା ମାନେ ଏହା ନୁହଁ ଯେ ବାଘ ଆସିଲେ ତମେ ଆଉ କିଛି କରିବ ନାହିଁ। ନାଇଁ କି? ହୁଁ। ତଟସ୍ଥ ଶକ୍ତି ହେବାର ବ୍ୟବହାରିକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆତ୍ମା। ତଟସ୍ଥ ଶକ୍ତି ମାନେ ଆତ୍ମା କଣ କରିପାରିବ? ଭୌତିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରୁ ଚୟନ କରିପାରେ। ଚୟନ କରିପାରେ। ହଁ ମାର୍ଜିନାଲ ପୋଟେନ୍ସି ସେ ଚୟନ କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖିବ। ଏପଟକୁ ହଉ ନହେଲେ ଏପଟକୁ। ନାଇଁ କି? ଯଦିଓ କ୍ୱାଲିଟିରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହ ସମାନ କିନ୍ତୁ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିରେ। ହଁ ହୁଁ ଭୋକ ଓ ଭୋଜନ ଉଦାହରଣଟି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରମାଣ କରାଯାଇଛି ଯେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ହେଉଛି କଣ? ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭବ ହୋଇପାରୁଥିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା। ହଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଯଥା ତରୁର୍ମୂଳ ନିଷେଚନ ତୃପ୍ୟନ୍ତି ଯତ୍ ସ୍କନ୍ଧ ଉପଶାଖା। ନା ଏଇଟା କଣ? ହଁ ସେଇଟା ଠିକ। ପ୍ରାଣ ପରାଚ୍ୟ ଯଥେନ୍ଦ୍ରିୟାନ ସର୍ବାରଣ ଅଚ୍ୟୁତେଜ। ନା ସେଇଟା ନାହିଁ। ଭକ୍ତି ପରେଶାନୁଭବ ବିରକ୍ତିର ନେତ୍ର। ସେଇଟା ତ କିଛି ଲୋକ ସର୍ବପ୍ରାଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ବାକ୍ୟକୁ ଭୁଲ ଭାବେ ବୁଝି ଏହାର ଅର୍ଥ କରନ୍ତି ଯେ ତ ଭୁଲ ଅର୍ଥଟା କଣ ୟା ଭିତରୁ? ସମସ୍ତ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା। ସମସ୍ତ ଜୀବଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ। ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏଇଟା ନୁହେଁ। ହଁ କୋଉଟା? ସେଇଟା ନୁହଁ। ଥାର୍ଡ ଟା କୃଷ୍ଣ ସମସ୍ତ ଜୀବଙ୍କ ସହ ସମାନ। ଆଜ୍ଞା। ହଁ ହଁ, ସେଇଟା ହେଲା ଭୁଲ। ନାଇଁ କି? ହୁଁ। ଆଉ ବାକି ଗୁଡାକ ସବୁ ଠିକ ଅଛି। ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସୃଷ୍ଟି। ଠିକ ଅଛି। କୃଷ୍ଣ ସମସ୍ତ ଜୀବଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି। କୃଷ୍ଣ ସମସ୍ତ ଜୀବଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଏଟା ବି ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଇ ସବୁଆଡେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ମାନେ ଏହା ନୁହଁ ଯେ କୃଷ୍ଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ସମାନ ହେଇଗଲେ। ହଁ ତ ଏଇଟା ଭୁଲ। ସେଇଥିପାଇଁ ଲେଖିଛି ଭୁଲ। ଠିକ ଅଛି ଏଇଟା ତାହେଲେ। ହଁ ବୁଝିଲି। ଓକେ ତ ଏବେ ଇଏ ଦେଖିବା ମାର୍କ ରଖିଲେ କି ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ ସାଦ ପ୍ରଣାମ। କଣ ପଚାରିଲେ କି? ମତେ କିଛି ଶୁଣା ଯାଉନି ଆକ୍ଚୁଆଲି।
ଓ ଶୁଣାଗଲା। ନା ନାଇଁ ନାଇଁ ଏବେ ନାଇଁ, ସେତେବେଳେ ପଚାରୁଥିଲି। ଏବେ ନାଇଁ, ଏବେ ତ ଏଇ ଆନ୍ସର ଗୁଡା ଦେଖିବା ବୋଲି କହିଲେ। ଆନ୍ସର ଗୁଡା କିଏ କେତେ କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଦେଖିବା। ଆମ ଏପଟେ ପ୍ରସାଦ ଇଏରେ ସେଥିପାଇଁ ଜାଣିପାରିଲିନି। ଓହୋ ଆଚ୍ଛା, ଏତେ ଆସିଲାନି। ହଁ ତାହେଲେ କେତେ ଜଣ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲେ? ସମସ୍ତଙ୍କର ବୋଧେ କାମ କରୁନି କୁଇଜ ଲିଙ୍କ ଟା ନା? ପ୍ରଭୁଜୀ ମୁଁ ଦେଇପାରିନି ସେଟା ଆଜି ମାନେ କରିପାରିନି। ଓହୋ ଓକେ। ଆସୁନି। ତ ଆମର ରଖିଛନ୍ତି ସୁଚାରୁ ମାତାଜୀ, କାନୁପ୍ରଭୁ, ଅନିନ୍ଦ ସୁନ୍ଦରୀ ମାତାଜୀ, ସମସ୍ତେ ଫୁଲ ରଖିଛନ୍ତି। ଯାଜ୍ଞସେନୀ ମାତାଜୀ, ଗାୟତ୍ରୀ ମାତାଜୀ, ସୁସ୍ମିତା ମାତାଜୀ, ଆଶିଷ ପ୍ରଭୁ 80%, ନିତୁ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ 60%, ଶୁଭଶ୍ରୀ ମାତାଜୀ 40%। ओके ठीक है, हरे कृष्ण। जय श्री प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण, सबको प्रणाम। जय श्री प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।